जैमसी की। पिछले दिनों में असी एक मैसेज प्रचार किया सी। पिछले संडे उन्होंने लोगों पर जोड़े लोग टिकते नहीं, दौड़े भजे फिरते आ, खुदा भी उन्होंने तो गरंजा बाइबल कहती है। मैं तो हैगा ही हैगा, खुदा भी गरंजा ना तो इधर लिखिया, मैं तेन पढ़ाना चाहना। खुदा खुश नहीं है। देखिए तुसी जिले बाइबल में पढ़ोगे ना, सैमुअल की पुस्तक, शाऊल नूं खुदा ने कहा, शाऊल नूं देखिए, शाऊल दे बारे दा लिखा कि शाऊल नूं खुदा ने कहा फिलिस्तीन की कोई चीज़ रखनी नहीं। इधर ख्याल सुनिए, आदमी कदों रद्द किया जाता, विश्वासी कदों रद्द होंदा, खुदा की दृष्टि च कदों रद्द किया जाता, उस गल नूं मैं तुहानूं टच करना चाहुंदा। शाऊल ने हर एक गल नूं जिहड़ी कीता, पर कुछ गल अपनी मर्जी ना कर रहा सी। शाऊल अपनी इच्छा ना, अपनी इच्छा ना कुछ कर रहा सी। उहदा रिजल्ट की आया, आइए उन्होंने लाइन पढ़ांगे। सिर्फ टच करना चाहना मैं तुहानूं कि देखिए 16 चैप्टर है मेरा ख्याल, 15 चैप्टर है ना, पहला सैमुअल 15 अध्याय। खुदा ने कहा सी कि अमलेकी लोगों की कोई चीज़ तू रखनी नहीं, सब फिनिश कर देनी है। कहता ठीक है, पर बाइबल कहती उत्थे जाके दिमाग खराब हो गया, कुछ चीज़ां दे मन नूं भाउण लगियां, इन्हें चों रख लित्तियां। इहदी गल सी कि खुदा ने जिहड़ी गल कही आ उहनूं पूरा नहीं किया। बाइबल कहती जिसने इन्हें ये काम किया तो जित के आया, तो खुदा ने अपने दास सैमुअल नाल गल की। उन्हें पूछा जिले आके कि ये जी आवाज़ आ भेडा भूडा की, ये की कहना, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर लिए लैके आया। ये वो अपनी अकल है, चलता खुदा विच ही अपने वालों, लोगों की निगाह च भी, जनता की निगाह च भी खुदा वालों होगा, पर यदी कमजोरी प्रगट हो रही है। कहना मैं तेरे परमेश्वर यहोवा लिए भेंट लैके आया चढ़ाने, जबकि खुदा ने नहीं कहा मैनू ये भेंट चढ़ा। खुदा ने कहा सी टोटली फिनिश कर देना। और ये बारे इदा लिखा, ये तुसी 10 आयत पढ़ो कि लिखा है इसे दी 15 चैप्टर 10 आयत। तद यहोवा दा वचन सामुएल नूं अपड़ पिया कि मैं गरंज हाँ, जो मैं शाऊल नूं पातशाह ठहराया, क्यों जो ओ मेरे मगर तुरन तो भौं गया है। जिसले आदमी परमेश्वर दे वचन नूं नहीं मनदा, परमेश्वर उस विश्वासी तो गरंज हो जाता। वो खुदा च हुंदा अपने वालों, पर खुदा दे विच नहीं हुंदा, क्योंकि वो किन्ने काम जिहड़े प्रगट होंदे, फिर की बिंगे बिंगे टेढ़े काम कर रहा, वो दिखाता पता लगता इस खुदा नहीं है, इस है नहीं परमेश्वर। वो अपनी दृष्टि च रब विच ही आ, वो लगता कि मैं प्रभु विच हाँ, पर है नहीं, क्योंकि उन्हें खुदा के हुक्म की उलंघना की हुई है। ये भी कहता मैं खुदा विच ही हाँ, ये भी इदा लगता कि मैं प्रभु विच हाँ। और पढ़ो कि लिखिया, अते उसने मेरे हुक्मां नूं पूरा ना कीता। ਇਹਦਾ मतलब खुदा गरंज होया, उन्हें परमेश्वर दे वचन नूं पूरा ना कीता नहीं कीता। सो जिहड़े वचन पूरा नहीं करदे, परमेश्वर गरंज हुंदा ते साडियां सारियां प्रार्थना ते लाइन फिर जांदी। ਇਹਦਾ लिखिया। और सो सामुएल गुस्से होया हाँ, अते सारी रात यहोवा अगे तरले करदा रहा। सैमुअल निराश हो गया, सारी रात खुदा दे अगे की करदा रहा, प्रार्थना करता रहा। और जद सामुएल शाऊल दे मिलण नूं तड़के ही उठिया, तां सामुएल नूं खबर होई जो शाऊल करमल नूं आया है, अते वेखो अपने लिए उसने एक यादगार कायम कीती, तां भौं गया अरे लंघ के गिलगाल वल लै गया। फिर जिसने सामुएल पाप किया वो सारी रात नहीं कटेगा खुदा दे अगे। जिन्हें पाप नहीं किया, सैमुअल सारी रात वो दुआ कर रहा है, रब दा दास वो प्रेयर कर रहा है। तो जिन्हें खुदा दे वचन की अनाज्ञाकारी की उन्होंने कोई फिक्र नहीं। ये विश्वासियों ते खादम का फर्क होंदा है, एक पास्टर का तो विश्वासी का फर्क आ। वो सारी रात प्रेयर कर रहा सैमुअल, तो ये कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये तो आत्मा उड़ चुका होया, ये अपनी अकल नाल कुछ कर रहा है। खुदा गरंजा दे तो इनू नहीं पता, तो प्रार्थना कोई होर कर रहा, सैमुअल कर रहा।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਮੂਅਲ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅੜਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ, ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਸੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘੱਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਸੈਮੂਅਲ ਭੁਸ਼ਕਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੁਸ਼ਕਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਸਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੋਨ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਚੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੈਰਤ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਮੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਵੀ ਫਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਪੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਸੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਾਂ ਦੀ। ਪਾਰੀ ਸਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ।
मैं 4 महीने बीमार रहा, मैंने पूछा ही नहीं कईयां ने। मैनू जे मैं पूछा कि तेनों तकलीफ होंगी, जो 4 महीने फोन ही मेरा चक्या, फिर मेरा तो मुंडा बीमार सी, भाजी ने फोन नहीं चक्या। कई वारी है ना इदा हुंदा आ, जिले आप ते बीती फिर तकलीफ होंगी आ, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, मन बड़ा दुख होंदा यार, देखो साड़ा फोन ही नहीं चक्या। जे पूछे तू एक दिन आके मेरा पूछया, ये जरूर क्या है, मौसमी खाया करो, एक सेब खाया करो, हैं जी, ये एक हवा च फोन के उत्ते खिलाते हैं। एक लाइन एक दिन मैं पढ़ी, रात में एक बंदा होटल ते खाना खा रहा, सुफने च सवेरे घर आटा भी है नहीं, सुफने च मुर्गा, सुफने च कई कुछ खाते लोग है ना, सुफने च सानू भी सुफने ही दवाते लोग, सुफने च खुआते हैं। बाइबल की एक लाइन पढ़िए, गलतियां 6 का की लिखे पढ़िए, सिर्फ एक मैं टच करना चाहना कि सिर्फ शब्दां नाल लोग कहते हैं, शब्दां नाल पढ़िए। फिर कह मैं तो बहुत खरा, ये भी शाउल भी कहता, हल भी नहीं मान रहा, कहता मैं तो बिल्कुल खुदा के कलाम का वगा, कि जे तुसी कलाम के मुताबिक तो आ लैन किदन पूरी की दसीए, माड़ा जिहा चानना पा के दसीओ। पढ़िए गलतियां का खत, गलतियां 6 पढ़ो, कितना वाला लिखा पढ़िए जो बाइबल जानते हैं, 6 दी 6। हाँ जी पढ़ो। पर ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। 6 ਦੀ 3 6 ਦੀ 6 6 ਦੀ 6 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ कहना ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। इधर ख्याल करिए, इधर ये कलाम ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਸਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ 10 ਹੱਥਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, 10 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 10 ਹੱਥਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਥਿਮੋਥਿਉਸ ਦਾ ਖਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਥਿਮੋਥਿਉਸ। मैं 5 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, मैं रोज़ 5 चैप्टर पढ़ता। पूरे कदों करने, पढ़ने कोई पढ़ ला, सारी पढ़ ला तू, पढ़न ते नहीं गल पूरी करन ते आ। बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है, 17 पढ़िए, पहला थिमोथेउस 5 बाब और जी 17 पढ़ी के लिखा है। हुण तुसीं मैनूं भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि पार साहब जी तुहाडे कोल ऐतां लैके तुसीं करदे आ ते मेरी एक जगह भी ना नहीं होगी, एक जगह भी ना नहीं होगी, मैं उन्होंने पूरा करदा। ये भाई तरसेम नूं पता है मेरा कि मैं कभी भी अपना हाथ नहीं रुकिया किसी अच्छे काम लई। ये तो पढ़िए की लिखिया, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ, ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ? ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿਕਲੀ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੱਕਦਾਰ।
हर एक चंगी चीज़ 'ਚ शामिल कर। मैं तुहानूं 10 आयतां ते पढ़ाऊँगा, तुसीं एक लाइन 'ਚ भी तुहानूं खड़े होना मुश्किल हो जाना। फिर तुसीं दुआ 'ਚ बहना, खुदा ने कहना वो तो पूरियां कर दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ फिर दुआ करी, फिर प्रेयर करी। बाइबल कहती मैं तो स्पष्टवादी हाँ, इदां लिखिया होया। हाँ जी, ओल्ड टेस्टामेंट च लिखिया कि जब तू रोटी बनावे तेरा पहला फुलका जाजक दा होवे, तुसीं तां कहने तुसीं खा लो पप्पू दे पापा, पहला तू खा, आला चक ताज़ा ताज़ा। हाँ जी, और फिर पहला फुलका जाजक नूं दे दे, यानी कि पहला पेड़ा जिहड़ा बाइबल च लिखिया हो खुदा दे घर च जावे, उतों मैं फिनिश हो जाना। फिर कहना यार 10 साल हो गए भाजी क्यों नहीं होंदा, बाइबल पढ़ी जी पढ़ी है तेरे उत्तों की निकल गई आ, उन्होंने पढ़, उन्होंने पूरा कर। शाऊल दी यही गलतियां हैं। शाऊल कहना मैं खुदा ना पूरा चलदा आ, सैमुअल नूं खुदा कह रहा देख इनू मैं की कहा की कर रहा है। कहता जो कुछ परमेश्वर दे जान मैनू परमेश्वर ने कहा मैं कर रहा है, जबकि कर नहीं रहा। तुहाडा और मेरा हाल भी यही है, जो खुदा कहता वो नहीं कर रहे, पर जिले करोगे उले चमत्कार होगा। कहता घड़े लियाओ पानी दे ते भरो ते ला जाओ, हो गया। जिले आज्ञा मान लीती उस लिए हो गया, कड़े तब्दील हो गए। मनिया, सवाल नहीं किया कि घड़े पन दे लिया के जी इदा कि हो सकता है। प्रभु जी उन्हें क्या कि लियाओ मटके परो तो मटके ओके हो गए। ताबेदारी में कलाम की तां जाके खुदा ने आशीष देनी है। और शाऊल की गल आप कर रहे हैं, शाऊल दी शाऊल कहना मैं वही किया सैमुअल जो खुदा ने किया। अज भी थोड़े चो ही कहता तो खुदा ना चलते हैं जी, हर संडे चर्च आने हैं, दुआ भी करते हैं, ना कर सुनी नहीं जानी, कलाम पूरा कर फिर दुआ कर, कलाम पूरा कर फिर दुआ कर, कलाम दी सुन फिर दुआ कर, कलाम सुन फिर वर्त रख, फिर तेरिया प्रार्थना सुनिया जाएगी। इधर लिखा और की लिखा पढ़िए। सो गिलगाल दे विच यहोवा दे परमेश्वर दे अगे भेंट चढ़ाउण लई लै आए हन। हाँ, सामूएल बोलिया भला यहोवा होम दीआं भेंटां अते बलियां नाल प्रसन्न हुंदा है। हुण खुदा ने इस गल नूं क्या नहीं मैनूं चढ़ा, ये अपनी इच्छा ना चल रहा है, अपनी मर्जी ना, अपनी इच्छा ना काम कर रहे। किन्ने विश्वासी अपनी मर्जी ना बहुत कुछ कर रहे हो, दुआ भी अपनी मर्जी ना। जिद्दां तुसीं पवित्र आत्मा की अगुवाई च दुआ करोगे ना, जिद्दां तुहानूं आत्मा अगुवाई करदा, तुसीं देखियो उस दिन की प्रेयर च ते दूजी प्रेयर च कितना फर्क होगा। ट्राई करके देखो, जो तुहानूं पवित्र आत्मा कायल करेगा प्रेयर लिए कदी, उस दिन प्रेयर करके देखियो तो जो तुसीं अपनी इच्छा ना बह के दुआ करदे उस च फर्क होएगा प्रार्थना में। ये जो मैं अपना तजर्बा दसदा, किन्नी देर मैं प्रेयर च चला जाना, जिले आत्मा की अगुवाई च जाना, फिर पता नहीं लगता 2 घंटे कितने चले गए। लगातार मैं इन्हें भाषा च प्रेयर कर सकदा, बोले मैं आत्मा च हो जाना, वो खुदा वालों। और की लिखा पढ़िए। या इस गल उत्ते जो ओदी आवाज़ सुनी जावे। हाँ, वेख मन्नना भेंटां चढ़ाउण नालों अते ਸਰੋਤਾ बनना छत्रियां दी चर्बी नालों चंगा है। क्यों जो बगावत भेंटां चढ़ाउण नालों हुक्म मनना, बाइबल की गल मननी जा जरूरी है। और क्यों जो बगावत अते जादूगरी दा पाप इक्को जिहा है। बगावत करनी ते जादूगरी करनी इक्को जिहा पाप आ। और अते खचराऊ अते बदी अते मुक्ति पूजा इक्को जही है, मूर्ति पूजा इक्को जही है। खच्चराऊपन जिहड़ा है मूर्ति पूजा के बराबर आ, खच्चर विद्या तुहाडी जिहड़ी है। और फिर सो जिहा तां यहोवा दे वचन नूं रद्दिया है। इधर सुनिए, जिहड़ा कलाम नूं नहीं मानदा वचन नूं रद्द करदा ते खुदा नूं रद्द करेगा। तिहा ही उसने पातशाह रहण तो तैनूं रद्दिया है। अज नोट करो, जिहड़ा बाइबल नहीं मानदा उहनूं खुदा ने लाइन फेरी हुई है। वो दोवां जिन्नियां मर्जी करे नो, खुदा ने नहीं सुननी। खुदा अपने वचन दे विच रहिंदा है, वचन ही मनना पाएगा ते दुआ सुनी जाएगी। बाइबल कहती तू वचन नूं रद्द कीता, तू वचन रद्द कीता, परमेश्वर ने तेनू राजा होने तो रद्द कर दिता। तू वचन ने मन्निया, खुदा ने तेरी प्रार्थना रद्द कर दी। तू वचन नहीं मन्निया, तेरा फास्टिंग प्रेयर नथिंग, कुछ भी नहीं होया, वो भी खत्म हो गया। बाइबल की
एक और ने लिखी, यसू मसीह ने क्या कहता, जे कोई तुहाडी सुनदा मेरे दास दी, वो मेरी सुनदा। जे तू ओहदे दास दी नहीं सुनी तां भी तू रद्द किया गया, तां भी तू फेल, तां भी तेरी जिंदगी खत्म आ जे नहीं सुनी किते। जिन्हें मर्जी दुआ कराओ तो करा लो, कुछ नहीं होने वाला। यसू मसीह ने क्या, यूहन्ना 4:10 कहता, जे कोई तुहाडी सुनदा वो मेरी सुनदा, जे कोई तुहानू रद्द करदा वो मैनू रद्द करदा। फिर लूका 10 है थल्लियां लाइनां ते पढ़ के उत्ते लिखा, जे कोई तुहानू कबूल करदा, फिर मत्ती इंजील लिखा वो मैनू कबूल करदा। जे तुसी रब दे संत दी मान लीती ते खुदा दी मान लीती, बाइबल कहती एक बराबर आ। इदां बाइबल इदां कहती है। तो बहुते लोग रब के दास की गल नहीं मानते, वो खुदा नू रद्द किया उन्होंने। इदा लिखा उन्हें खुदा की गल नहीं मनी, तो यह भी आशा ना रखन खुदा कोई इन्होंने कुछ मिलेगा। फिनिश। और क्या लिखा, शाऊल ने समूएल नू आख्या, शाऊल ने शमूएल नू आख्या, मैं पाप किया। हाँ हुण समझ आई आ, जिन्हें उन्हें कहा तेनों रद्द किया गया, तू वचन रद्द किया, वचन रद्द किया। हुण कहंदा, हुण ने गल कही है, हुण माफ़ी, हुण दा माफ़ी नू मानिया। और फिर क्यों जो मैं यहोवा दी आग्या नू अते तेरियां गल्लां नू मोड़ दिता। परमेश्वर की आग्या नू ते खुदा दे दास दियां गल्लां नू की कर दिता, मोड़ दिता। और मैं लोकां तो जो डरिया अते उन्हां दी गल सुनी, हाँ सो हुण दया करके मेरा पाप खिमा कर अते मेरे नाल लंबा समा लाया ने माफी मंगण वेले, हुण दया करके मेरा पाप ही कर दे, खिमा कर खिमा कर। और अते मेरे नाल मुड़ चल, हाँ जो मैं यहोवा दे अगे मत्था टेकां। और तां शमूएल ने शाऊल नू आख्या, मैं तेरे नाल नहीं जांदा, क्यों जो तैं यहोवा दे वचन नू रद्दिया अते यहोवा ने इसराइल उत्ते पातशाह रहण तो तैनू रद्दिया। खुदा दे वचन नू रद्द करदा ओदे नाल जाना भी पाप आ। बाइबल कहंदी मैं तेरे नाल नहीं जाना, क्योंकि तू वचन नू की कीता है, रद्द कीता। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ वचन ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸੁਣੀਏ ਇਧਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤਾਸ਼ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਸ਼। ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸ਼ਮੂਏਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਪੱਲਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਦ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਕੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਸ਼ਿਆ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੇਟਾ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ
ਮੈਂ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਮੱਤੀ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 12-7। ਮੱਤੀ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 7 ਹੈ ਔਰ ਮੱਤੀ 12 ਚੈਪਟਰ 7 ਹੈ। ਦੇਖਿए ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਤ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ 12 ਬਾਬ 7 ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ ਤੂੰ? ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰੱਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਮਨ ਫਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਕਿੰਨੇ? ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਦਮ ਕੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਲੈ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਵਾਰਾ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ,
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰ ਅਵਾਰਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਤੂਆਂ ਤੋਂ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਚੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਆ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਰਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਆ ਰਹੀ? ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦੀ 6 ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਰਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ। ਆਪਣੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਦਰਾਹੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਬਦਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। उससे प्यार करे, उससे प्यार करे, जिसने हमसे प्यार किया, जिसने हमसे प्यार किया, खून बहाया, जान भी दी, कैसा सच्चा प्यार किया, उससे प्यार करे, उससे प्यार करे, जिसने हमसे प्यार किया, जिसने हमसे प्यार किया, खून बहाया, जान दी, खून बहाया, जान, ओ कैसा सच्चा प्यार किया,
यसु सच्चा रास्ता अपना, यसु मुक्ति दाता अपना, यसु सच्चा रास्ता अपना, यसु मुक्ति दाता। जिसने मुझको अपनाया, जिसने मुझको अपनाया और हमें बात किया, उससे प्यार करे, उससे प्यार करे। जिसने हमसे प्यार किया, जिसने हमसे प्यार किया, खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी। कैसा सच्चा प्यार किया, आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार। इस तो असीं जानते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਹੁਕਮ फिर तेरी दुआ प्रभावशाली, फिर तेरा वर्त भी प्रभावशाली है। मेरे भैन भरा यह गल कुरनेलियुस नूं कही, तेरियां प्रार्थना ते तेरे दान मेरे की पहुँचे आ, हजूर आए, क्योंकि वो रब का डर पै तो ताबेदारी च रह के जी रहा सी, पर उन्होंने बहुतियां विधियां नहीं सी पता हले। जिन्ना पता सी उन्ना उहदा डर सी, खुदा उसी गल तो आनंदित सी। इस करके मैं तुहानूं इस गल ते ज़्यादा जोर दे रहा कि उहदे वचन नूं पहल दी जाए, बाइबल नूं। ये पक्का मान लो कि जे कुछ प्राप्त करना तो तुहानूं बाइबल की गल मननी पऊगी, फिर तेरी प्रार्थना कदी रद्द की नहीं जाएगी। खुदा तुहानूं अज वचन तो सुने ते पढ़े जानते बरकत। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर जामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरी गाता रहूं, जीवन अब यही ठानी है। इसलिए मैं कहता कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता आमीन कि तुझसे है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता, सबका इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, आमीन आमीन हालेलुया मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे।
था, जब कोई गीत न था, आमीन मन का कोई गीत न था, जिंदगी की राहों में जिंदगी की राह कोई संगीत न था, कोई संगीत न था, हर तरफ उदासी थी, उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, सारी आशा थी, पूरी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, ये मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, आता तेरे क्रूस तले तेरा प्यार मुझे तो मिले, मात्र तू ही दाता है इस आकाश तले, आता तेरे क्रूस तले तेरा प्यार मुझे को मिले, मात्र तू ही दाता है इस आकाश तले, तेरी करुणा के विषय में, तेरी करुणा के विषय में सबको बताने सबसे मेरा जीवन चले, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि
कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। Amen. Praise the Lord.